తల్లి గర్భము నుండి ధనము తేడవడు, తల్లి గర్భము నుండి ధనము తేడవడు, వెళ్ళిపోయేడు నాడు వెంటరాదు. లక్షాధికారైన లవణమన్నమే కాని మెరుగు బంగారంబు మృంగబోడు. విత్తమార్జన చేసి విర్రవీగుతే కాని కూడబెట్టిన సొమ్ము తోడరాదు. తుదకు దొంగలకిచ్చురో ఎవరికవునో తేనె చుంటిగలియవ తిరువరులకు. శాశ్వతము ఆత్మ ఒక్కటే హరయ చూడ, శాశ్వతము ఆత్మ ఒక్కటే హరసి చూడ. ఇంతకన్నను వేరెద్ది ఎరుగపరతు, ఇంతకన్నను వేరెద్ది ఎరుగపరతు. None gets wealth from mother's womb when he comes into this world. When he leaves the world, nothing that he earns follows him. Even if one is a millionaire, he has to eat only rice and salt and not shining gold. We don't know what happens to this wealth, which will never come with us. It may go to the thieves, it may go to the king or the government. If you inquire into the truth, we find that the eternal is only the Atma. What else can I tell you? ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiment of divine love. ప్రాచీన కాలం నుండి ఈ పవిత్ర భారతదేశంలో తల్లిని దైవంగా భావించి ఆరాధించి ఆనందించేటువంటి యొక్క కాలం. In ancient times, in the sacred land of Bharat, people worshipped Mother as God and adored her. ప్రప్రథంలో వేద పారాయణ సమయం నందు మాతృదేవోభవ, పితృదేవోభవ, ఆచార్య దేవోభవ. తల్లే దైవము, తండ్రే దైవము, ఆచార్యుడే దైవము. కానీ ఈ దైవము దేనికి దైవం? ప్రాకృతమైన జీవితానికి దైవం. Vedas declare Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava, Acharya Devo Bhava. It means mother is to be treated as God, father is to be treated as God, and teacher is to be treated as God. But God for what? They are God only for this physical life in the world. మానవ శరీరమునకు మాతృదేవోభవ, పితృదేవోభవ, ఆచార్య దేవోభవ. When you get this human body, you have to revere mother as God, father as God, and teacher as God. కానీ జీవితమునకు దైవమే సర్వము. త్వమేవ మాతాచ పితా త్వమేవ, త్వమేవ బంధుశ్చ సఖత్వమేవ, త్వమేవ విద్యా ద్రవణం త్వమేవ, త్వమేవ సర్వం మమ దేవదేవ. ఇది పారమాత్మిక జీవితమునకు ఇది ప్రధానమైనటువంటి సర్వము. But for spiritual life, the most important truth is God is everything. That is why it is chanted, God is mother and father, brother and sister, kin, relatives and friends. He is a wealth, He is education, He is everything. కానీ ప్రాకృతమైనటువంటి యొక్క తల్లి తండ్రి గృహనివాసులు. Father and mother who give birth to this body, they live at home. ఆచార్యుడు ఆశ్రమదేవుడు, ఆశ్రమ నివాసి. A teacher lives in the ashram or the hermitage. కానీ భగవంతుడు హృదయ నివాసి. But God lives in the heart.
హృదయంలో నివసించడానికి ఎవ్వరికీ అధికారం లేదు. None has the right to live in one's heart but God. కానీ తల్లి దైవమే, తండ్రి దైవమే, ఆచార్యుడు దైవమే. కానీ హృదయంలో నివసించడానికి వీరికి అధికారం లేదు. No doubt, mother is God, father is God, teacher is God, but they do not have the right to live in your heart. వీరిని గౌరవించాలి, You have to respect, పూజించాలి, ఆనందపరచాలి. you have to respect them, serve them, and give them joy. కానీ ఆరాధనకు హృదయవాసియే నిజమైనటువంటి శాశ్వత దైవత్వం. But you have to worship only the eternal God who lives in your heart. తల్లి కంటే మిగుల దైవం బెదగ్గర, తల్లి కంటే మిగుల దైవం బెదగ్గర, సన్నిహితుడు చాలా తండ్రి కన్నా, ఇట్టి దైవము వీడా అప్పును పాపంబు, ఇట్టి దైవము వీడా అప్పును పాపంబు, సత్యమైన బాట సాయి మాట, సత్యమైన బాట సాయి మాట, సత్యమైన బాట సాయి మాట. God is nearer to you than your mother. He is more intimate than your father. It is a sin to give up such God. This is the word of Sai, which is the path of truth. ప్రాకృత జగత్తునందు కుమారులు ఏ యుద్ధము విజయం సాధించవలనను, ఏ తపస్సులో విజయాన్ని సాధించవలనను తల్లికి నమస్కరించి తల్లి ఆశీర్వాదము తీసుకుని తిరిగి అరణ్యములకు వెళ్లి తపస్సు ఆచరించడము ఆనాటి సాంప్రదాయం. In ancient tradition, it was a practice. If a son wanted victory in a battle or conquer in penance, he will prostrate before mother, goes to the forest and performs penance. ధ్రువుడు తల్లి ఆశీర్వాదమును పొంది 6 సంవత్సరముల యొక్క బాలుడు, ఎండకన్నెరుగునటువంటి బాలుడు కారణంలో విడిగి తపస్సు ఆచరించి కృష్ణ సందర్శనాన్ని పొందగలిగాడు. Dhruva the child, prostrated to the mother, obtained her blessings, went to a forest even where sunlight could not reach, performed penance for 6 years and had the vision of Vishnu. అదే విధంగానే యుద్ధ సమయంలో అర్జునుడు తల్లికి నమస్కరించి ఆశీర్వదించమని కోరాడు. Similarly, at the time of battle, Arjuna prostrated to his mother and prayed for blessings to win the battle. విజయీ భవ అని మాత్రం ఆశీర్వదించింది. Mother told her, you will be victorious. అదే దుర్యోధనుడు తన తల్లి అయిన గాంధారికి నమస్కరించి ఆశీర్వదించమని కోరాడు. Similarly, Duryodhana went to his mother and prostrated before his mother Gandhari and prayed for victory in the war. ఎత్ర ధర్మో తత్ర విజయం, ఎక్కడ ధర్మమో అక్కడ విజయం అవుతుంది అని మాత్రం ఆశీర్వదించింది. She gave the blessing, wherever there is right conduct, righteousness, there will be victory. గురువును నమస్కరించాడు. He went and prostrated before the preceptor. ఎత్ర ధర్మో తత్ర కృష్ణ, ఎత్ర కృష్ణో తత్ర విజయం. The Guru said, wherever there is Krishna, there is Dharma. Wherever there is Dharma, there is victory. కనుక ధర్మము దైవము ఎక్కడ ఉండునో అక్కడ మాత్రమే విజయం సాధించగలరు అని ఆశీర్వదించింది. The blessing that was given was, wherever there is God and righteousness, there is victory. ఆనాటి తల్లులు ఏమి చెప్పినప్పటికీ అది సర్వము విజయంగా చేకూరుతుండేటువంటిది. In those days, whatever the mothers uttered, that would come true and the sons would be victorious. తల్లి ఆశీర్వదించినప్పుడంతా కూడాను దైవము సదాస్తు 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 అని ఉచ్చరించేటువంటి వారు. Whenever mother gives the blessing to her son, God keeps saying, let that be so, let that be so, amen. కేవలం తల్లి యొక్క ఆశీర్వాదం మాత్రమే చాలదు, దైవం యొక్క అనుగ్రహం కూడా అత్యవసరమే. It is not enough if you win the blessings of the mother, you have to win divine grace also. తల్లి ఆశీర్వాదంతో బలంతో పాటు దైవం యొక్క
అనుగ్రహం కూడా అత్యవసరము. With the power of mother's blessing, you also need divine grace. తల్లి ఆశీర్వాదము నెగిటివ్, భగవంతుని యొక్క సంకల్పము పాజిటివ్. ఈ నెగిటివ్ పాజిటివ్ రెండూ చేరినప్పుడే ఈ కరెంటు ఉపయోగించడానికి వీలవుతుంది. Mother's blessing is negative. Divine sankalpa, divine will is positive. When the negative and the positive get together, the electric current flows through the wire. కనుక ప్రతి మానవుడు కూడాను తల్లి హృదయాన్ని సంతృప్తి పరిచేటువంటి యొక్క తత్వాన్ని కలిగి ఉండాలి. Every son should cultivate a deep desire to satisfy mother's heart. తల్లి యొక్క హృదయం సంతృప్తి కాకుండా కుమారుడు ఎట్టి విజయాన్ని కూడా సాధించలేడు. Without satisfying the mother, the son cannot conquer anything in the world. కనుక తల్లి యొక్క మనసును సంతృప్తి పరిచేటువంటి యొక్క భావములను ప్రవర్తనలను కుమారుడు కలిగి ఉండాలి. The son should cultivate the feelings and actions which will satisfy his mother. దానితో పాటు దైవం యొక్క అనుగ్రహానికి కూడా పాత్రుడు కావాలి. Along with that, you should also win divine grace. దైవానుగ్రహం పాత్రుడు కాక ఎంత తల్లి ఆశీర్వదించినప్పటికీ దీనిని విజయాన్ని సాధించలేదు. Without attaining divine grace, however much mother may bless you, you cannot be victorious. ఒకానొక సమయంలో Once upon a time, కౌరవులు తల్లి యొక్క అనుగ్రహానికి పాత్రుడు కాలేదని బాధపడుతూ వచ్చారు. Kauravas were troubled in their minds that they could not get the blessings of their mother. దీనికి కారణం ఏమిటి? What is the తల్లి reason? యొక్క దృష్టి వారిపైన ప్రసరించడం లేదు. What is the reason? Mother's eyesight did not adore them. 100 మంది కుమారులు అయినప్పటికీ గాంధారి ఒక్క కుమారుని కూడాను తన కంటితో చూసింది కాదు. Gandhari had 100 sons, but she never looked at even one of her sons. యుద్ధము తదనంతరము కృష్ణుడు గాంధారిని చూడటానికని వెళ్ళాడు. After the great battle, Krishna went to see Gandhari. ధృతరాష్ట్రుడు చాలా బాధపడ్డాడు. Dhritarashtra was very much troubled. గాంధారి చాలా కోపము దుఃఖము రెండింటితో కూడినటువంటి తీవ్రమైన మాటలు కృష్ణునికి పైన ఉపయోగించింది. Gandhari spoke very emotionally, full of anger and also deep grief. కృష్ణ, కౌరవులు పాండవులు సోదరుల యొక్క పుత్రులే. Kauravas and Pandavas were the children of brothers. కౌరవుల పైన ఉండినటువంటి యొక్క ద్వేషము పాండవుల పైన ఉన్నటువంటి ప్రేమకు వ్యత్యాసం ఏమిటి? What is the difference between your love for the Pandavas and hatred for the Kauravas? 5 మంది పాండవులు కూడా సురక్షితంగా రక్షిస్తూ వచ్చావు. కానీ 100 మంది కుమారుల్లో ఒక్క కుమారుడైనా మిగలకుండా చేశావు. ఎంత వ్యత్యాసం నీకు! You have such a sense of discrimination. You have protected all the 5 Pandavas alive, but not even one among the 100 sons of mine are alive today. అప్పుడు నవ్వుతూ కృష్ణుడు చెప్పాడు, గాంధారి, నీ బాధ కొలది, నీ ఉద్రేకం కొలది నోటికి వచ్చినట్టుగా మాట్లాడుతున్నావు, కానీ ఇది నీ తప్పేను అన్నాడు. Krishna smiled and said, because of your anger and grief, you are talking whatever you would like to, but it is your own mistake. నీకు 100 మంది కుమారుడు అయినప్పటికీ ఒక్క కుమారుడైనా కూడా నీ కంటితో చూచావా? తల్లి దృష్టికే నోచుకోలేనటువంటి వాడు దైవ దృష్టిని ఏ రీతిగా సంపాదించగలడు? Though you had 100 sons, did you look at least one of them even once? A person who cannot win even the vision of the mother, how can he get the grace of God? కనుక కుమారుల పైన తల్లి యొక్క దృష్టి పరిపూర్ణంగా ఉండాలి. Therefore, mother should have complete look at her son. నేటి కాలంలో దుర్మార్గుడైన కుమారుడైనా ఉన్నాడు, కానీ దుర్మార్గురాలైన తల్లి లేదు. The son may be wicked, but mother is never wicked. కనుక అట్టి మృదుమధురమైనటువంటి యొక్క తల్లి యొక్క హృదయాన్ని చవి చూచి ఆమెను సంతృప్తి పరచడానికి తగిన కృషి చేయాలి. Such a sweet and soft heart of the mother should be satisfied, and sons should try to achieve that. కనుక మాతృదేవుని ఎంత ఆనందపరిస్తే మాతృదేశం కూడాను అంత ఆనందాన్ని అనుభవిస్తుంది. To give joy to a mother, the motherland also will rejoice in that. జనని జన్మభూమి రెండు కూడాను చాలా ఆధారమైనవి. Mother and motherland, they are the basis of our life. ఈ జన్మభూమి ఎందుకును తగినటువంటి యొక్క గుణములు సంపాదించాలి. Even in motherland, we should develop good qualities. దైవ ప్రీతి లేని
దానవత్వము బట్టి పాపభీతి లేని దాని బట్టి మానవత్వమనగే మానవులందున విశ్వశాంతికిదియే విప్లవంబు విశ్వశాంతికిదియే విప్లవంబు. Man today has a demonic nature. It does not have love for God. Also, he doesn't have fear of the sin. This is going to be responsible for unrest in the world. It is going to destroy all peace in the world. ఈనాడు ఎక్కడ చూసినా కానీ దైవ ప్రీతి అనేటువంటిది కనిపించడం లేదు. Wherever you look at, today you don't find love for God. పాప ప్రీతి దైవ భీతి ఈ రెండు కూడా అభివృద్ధి పొందుతూ వస్తున్నాయి. Today we see love for the sin and fear of God developing day by day. పాపం అంటే భయం లేదు. We don't have fear of sin. కానీ పుణ్యానికి ముందంజ వేయటం లేదు. But you don't take a step forward to do good things, righteous things. పుణ్యస్య ఫలమిచ్చంతి పుణ్యం నేస్తంతి మానవః న పాపం ఫలమిచ్చంతి పాపం కుర్వంతి యత్నతః. పుణ్యకార్యము చేయడానికి ఉత్సాహం రావటం లేదు మానవులకు. Men are not enthusiastic to do righteous deeds. కానీ పుణ్యఫలం మాత్రం కావాలని ఆశిస్తున్నారు. But they desire for righteous rewards. పాపకార్యం చేయడానికి వెనుకంజ వేయటం లేదు. They don't go back to do sinful deeds. కానీ పాపఫలం అక్కర్లేదని ఆశిస్తున్నారు. But they don't desire for the rewards of sin. ఎట్టి విత్తును నాటువో అట్టి మొక్కని, ఎట్టి మొక్కలో అట్టి ఫలమే మనకు లభ్యమవుతుంది. As you sow, you shall reap. The type of tree depends on the seed and the type of fruit depends on the tree. కనుక మనము పాపకార్యములకు వెనుకంజ వేయాలి, పుణ్యకార్యములకు ముందంజ వేయాలి. We should be afraid of committing sinful deeds and should be enthusiastic to do righteous deeds. కుమారుడు యుద్ధములకు సమయంలో When children go to the battlefield, కుంతీదేవి చక్కని ఆశీర్వాదం అందిస్తూ వచ్చింది. Kunti Devi gave a great blessing to her children. నాయన మీరు యుద్ధములకు పోతున్నారు, యుద్ధములో విజయాన్ని సాధించడానికి పోతున్నారు. ధర్మం కొలిది విజయం జరుగుతుంది. కానీ నా యొక్క హృదయ బాధను కూడా మీకు చెప్తున్నాను, వినండి. You are going to the battlefield and you want to be victorious. But understand one thing, if there is dharma, there is victory. But at the same time, I want to tell you something which is in my heart. తారకాఖ్యాసురం దోర్దప్పమడచు వేళ తల్లి తగువున కిడ్డ ధన్యరక్ష. Protection given by Parvati to her Sanat Kumara when he went to battle against Tarakasura. మాతృదాసితంబు మాల్పనరుగు వేళ వినత పుట్టున కిడ్డ విమల రక్ష. And the type of blessing and protection given by the mother to Vinita. జనకు యాగముగావ అనికి నేగడు వేళ తల్లి రఘువున కిడ్డ ధన్య రక్ష. And the protection and blessing that was given by the mother when the son went to the sacrifice of Janaka. అట్టి ఘనరక్ష శ్రీరక్ష యంగరక్ష. That type of protection and blessing. అట్టి ఘనరక్ష శ్రీరక్ష యంగరక్ష రక్షలందును దివ్యమౌ శ్రీరామ రక్ష. తోడు నీడయి నిన్ను కాపాడుగాక, తోడు నీడయి నిన్ను కాపాడుగాక. That divine protection and blessing of Sri Rama, let it be always with you and protect you. కనుక తల్లి ఆశీర్వాదము ఎంతైనా అవసరము. Mother's blessing is very important. ఇట్టి మాతృప్రేమను నిరూపించే నిమిత్తమై స్వామి కూడాను, స్వామికి తల్లి తండ్రి అనేటువంటి ప్రేమ లేదు. అయినప్పటికీ జన్మ యొక్క ఆదర్శాన్ని అందించే నిమిత్తమై నేను సమాధి కూడాను పుట్టిన దినమంతా వెళ్తూ ఉండేవాడిని. Swami really has no father and mother, but in order to demonstrate the truth, in order to set an ideal, Swami would visit the samadhi of his parents. ఎందుకోసం వెళుతూ వచ్చాను? Why did he go there? నేను ఏది చేసినప్పటికీ ఇతరులకు ఆదర్శవంతమైనదిగా నిరూపిస్తూ వచ్చాను. Whatever Swami does, it is to set ideals for others.
ఈ భావమును పురస్కరించుకుని తల్లి యొక్క ఉత్తమ మనసు కూడాను కరిగిపోతూ ఉంటాయి. Depending on this ideal, even the heart of the mother melts. ఇప్పటికీ ఈ శరీరములకు తల్లి మరణించి 30 సంవత్సరాలు అయిపోతుంది. This body's mother died 30 years before. కానీ ఆమె సజీవంగానే స్వదేహంగానే సంచరిస్తూ ఉండాలి. But even today, she is moving around in flesh and blood around Swami. నా రూములో 3 పిల్లలు పండుకుంటారు. 3 boys sleep in Swami's room. వారు కూడా ఈ దృశ్యాన్ని చూశారు. Even these 3 boys saw this great scene. ఇది ఎందుకు ఈనాడు మీకు చెప్తున్నానంటే ఆదర్శవంతమైనటువంటి తల్లుల యొక్క జీవితము అమృతమైనటువంటి జీవితమే. Why Swami is telling you all this? The ideal mother is immortal in this world. భజన అయిన తర్వాత తెల్లవారి 9 గంటలకు నేను లోపలికి వెళ్ళి నేను ఆహారం తీసుకుని 9:30కు నేను పూర్ణచంద్ర ఆడిటోరియంకి వెళ్ళాను. In Prasanthi Nilayam, after bhajan in the morning, Swami takes his food and at 9:30 goes to Purnachandra. తలుపు దగ్గర ఈమె నిలుచుకుంది తెల్లవారి 9:30 గంటకు. At 9:30 in the morning, this mother Ishwaramba was standing at the door శరీరముతో with the body. ఎందుకు వచ్చావు అని నేను ప్రశ్నించాను. Swami asked her, why did you come here? స్వామి నీకు ఒకటి విన్నవించుకోవాలని వచ్చాను అన్నది. I come here with a prayer to you. నీకు అన్నీ తెలుసును, You know everything. సర్వజ్ఞులు. You are omniscient. You know everything. కానీ ఒక్కటి మాత్రం మీరు కొంచెం అదుపులో పెట్టాలి అన్నారు. But there is one thing which you have to control. ఏమిటి అన్నాను. What is that? Swami asked her. ప్రతి భక్తుడు కూడాను, ప్రతి స్టూడెంట్ కూడాను, ప్రతి వ్యక్తి కూడాను అప్పుడప్పుడు మీకు ఒక చేతి గుడ్డ అందిస్తుంటారు. Every student, every devotee has made it a habit to give a handkerchief to you. కానీ నా ప్రార్థనను మన్నించి ఎవరి చేతి రుమాలు కూడా మీరు తీసుకోవద్దండి. But my prayer is that don't accept kerchief from everybody. కాలము సరిలేదు. The times are not good. చేతి కర్చీఫ్లో ఏమేమో విషమంతా పూస్తుంటారు. Possibly the handkerchief may be poisoned. మీరు సహజంగా నోటికి అందించుకొని తుడుచుకుంటుంటారు. And all the time you press it to your lips. ఎవరు మీకు నమ్మకమైనటువంటి వారో, ఎవరు మీకు సరైనటువంటి యొక్క భక్తులు వాళ్ళది మాత్రమే మీరు తీసుకోండి. అందరి చేతి రుమాల మీరు ముట్టకండి. Accept the handkerchief only from those devotees whom you trust and whom you know as good devotees. తల్లి యొక్క ప్రేమ మరణించిన తర్వాత కూడాను సజీవంగానే ఉంటుంటాది, అమృతమయంగానే ఉంటుంటాది. Mother's love, even after mother's death, is immortal and nectarine. మరి 2 పర్యాయములు రాత్రిపూట కూడా వచ్చింది. Twice she appeared in the night. నా రూములో పండుకునేటువంటి వాళ్ళు కూడా చూశారు. Even the children who sleep in Swami's room saw వాళ్ళు her. ఎప్పుడు ఈమెను చూసినటువంటి వారు కాదు. They never had seen this mother. ఎవరు ఈ ముసలమ్మ వచ్చింది అని చాలా ఆశ్చర్యపడిపోతున్నారు. They are amazed. Who is this old woman coming here? లిఫ్ట్కు బీగం మా దగ్గరే ఉంటుండాలి. We have the keys of the lift. కానీ దీనికి మెట్లు లేవు. There are no steps to this Swami's దీన్ని bedroom. ఎట్ట వచ్చింది ఇక్కడ How can she come here? అని అడుగుతుండే సమయంలో నేను లేచాను. When they were asking this question, Swami woke up. బాయ్స్ మీరేం అడగకండి Boys, అని చెప్పి నేను దీని దగ్గరికి వెళ్ళి మరి ఎందుకోసం వచ్చావని అడిగాను. Swami asked the mother, why do you come here again? అప్పుడప్పుడు మిమ్మల్ని చూడండి నేను బ్రతకలేను. I cannot live without seeing you often. కనుక మిమ్మల్ని ఒకసారి చూసినప్పుడే నాకు చాలా ఆనందం అవుతుంది. I take great joy in seeing you. కనుక మిమ్మల్ని చూసిపోవటం కోసం వచ్చానని తిరిగి అప్పుడు కూడా 2 మాటలు చెప్పింది. I just came to see you. Even then, she gave 2 words of advice. స్వామి అందరము భక్తులమనే చెప్పుకుంటుంటారు. Swami, everybody says that he is a devotee. కానీ ఎవరు భక్తులో, ఎవరు భుక్తులో, ఎవరు యుక్తులో, ఎవరు శక్తులో మాకు తెలియదు. But we do not understand who is a devotee and who is a thief. పరిపూర్ణ భక్తులైనటువంటి వాడు దేనికైనా సిద్ధంగా ఉంటాడు మీ ఆజ్ఞకు. A perfect devotee will be ready to sacrifice anything. కానీ వారి స్వార్థం కోసమని వారు భక్తిని ప్రకటిస్తూ వస్తుంటారు. But there are people
who manifest and exhibit devotion for their own కానీ selfishness. మీ నుంచి వారి కోరికలు నెరవేర్చుకుంటారు. You fulfill their desires, తర్వాత మిమ్మల్ని మర్చిపోతుంటారు. but they forget you after fulfillment of their desires. ఈ విషయంలో మాత్రం మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి అన్నది. Swami, please be careful about these things. నేను చెప్పాను, నా జాగ్రత్త నీవు చెప్పనక్కర్లేదు, నాకు తెలుసు అన్నాను. Swami said, you need not tell me this, I'll be always careful. చెప్పిన తర్వాత నవ్వుకుంటూ తిరిగి వెళ్లిపోయింది. He smiled and went away. అనగా మాతృ ప్రేమ అనేటువంటిది ఈ విధంగా ఉంటుంటుంది అనేటువంటి యొక్క సహజం కోసమని ఈ ప్రత్యక్ష ప్రమాణాలు మీకు అందిస్తున్నాను. Here is a direct testimony of how immortal, how wonderful, how amazing is Mother's love. ఆమె దేహమును మాత్రం వదిలింది కానీ ప్రాణం ఎప్పుడు కూడా స్వామితోనే ఉంటుండాలి. She might have given up the body, but she is always with the Mother. నీ Swami, కోసం ఎన్నో వ్రతములు చేశాను, I performed many sacrifices for your sake. ఎన్నో పూజలు చేశాను, I did many types of worship. నా పూజా ఫలం నాకు పండింది. This is the reward for all my worship. నీతోనే నేను 40 సంవత్సరమంతా ఉండినాను. For 40 years I was with you. ఇదే నా యొక్క ధన్యము. My life has found fulfillment. తరువాత ఈ దేహమునకు గ్రాండ్ ఫాదర్ అనగా కొండమరాజు, Kondamaraju was the grandfather of this body. ఆయన కూడా అంతే. He was also like that. 4 కొడుకులు ఉండేటువంటి వారు ఆయనకు. He had 4 sons. పెద్ద వెంకమరాజు అనేటువంటి ఆయనకు ఈ యొక్క దేహం పుట్టినటువంటిది. Pedda Venkaparaju was the father of this body. రెండో ఆయన పేరు చిన్న వెంకమరాజు, The second son was Chinna Venkaparaju. మూడో ఆయన పేరు సుబ్బరాజు, The third one was Subbaraju. 4వ కొడుకు పేరు వెంకట్రామరాజు. The fourth one was Venkatramaraju. ఈ 4 ఉండినప్పుడు చాలా మంది పిల్లలు కావటం చేత విభాగముల కోసమని వారు ప్రయత్నిస్తూ వచ్చారు. Because the family was full of lot of children, they wanted to divide the family. అప్పుడు ఈ దేహము 8 సంవత్సరములు. This body was 8 years old at that time. అప్పుడు కొండమరాజును ప్రశ్నించారు ఈ 4 కొడుకులు. The 4 sons questioned Kondamaraju. ఈ వయసు లోపల మీరు విడిగా ఉండటం మంచిది కాదు. It is not good for you to stay alone. ఒక్కొక్క కొడుకు దగ్గర ఒక్కొక్క 5-5 నెలలుగా మీరు ఉండండి. You can stay with each son for 5 months. ఆయన చెప్పాడు, ఒక్క కొడుకు కూడా నాకు అక్కర్లేదు, He said, I don't want all that. మీరందరూ ప్రాపర్టీ తీసుకోండి, You take all my property, నాకు మాత్రం ఒక ప్రాపర్టీ ఇచ్చండి అన్నాడు. but give me only one property. నీకు ఏది కావాలన్నాడు. What is that you want? సత్యాన్ని నాకు ఇవ్వండి చాలు అన్నాడు. Give me Satya, that is enough. సత్యం నాతో ఉంటుంటే సర్వము నాతో ఉండినట్టే. If Satya is with me, Sarvam, that is everything is with me. అప్పటి నుంచి నేను కొండవరాజు దగ్గరనే ఉండేటువంటి వాడిని. From then onwards, Swami was staying with Kondamaraju. ఆయనకు 112 సంవత్సరాలు వచ్చింది. He lived for 112 years. ఆయన పరమ భక్తుడు. He was a great devotee. అలాంటి భక్తుడైనటువంటి వాడు నా యొక్క సత్యాన్ని చక్కగా గుర్తించున్నాడు. He had recognized the truth of divinity of Swami. 9వ సంవత్సరం ప్రారంభమవుతుండాలి. Swami was getting into the 9th year. అప్పుడు ఎవ్వరూ లేరు, పోయి తలుపు వేసేశాడు. He went and closed the doors. None was inside the room. నేను వంట చేస్తున్నాను, అతనికి వంట చేసి పెట్టడం నా పని. Swami's duty was to cook food for him, and Swami was cooking at that time. నాకు వంట చాలా బాగా తెలుసు. And Swami knows cooking very well. ఇంటింటి వాళ్ళు వచ్చి నా కూరలు తీసుకుని పోయేటువంటి వారు. People in the neighborhood to come and take curry from Swami prepared by him. తలుపు వేశాడు. He closed the door. నేను వంట చేస్తుంటే వచ్చాడు. Swami was cooking. He came సత్య there. సత్య సత్య అన్నాడు. He started uttering Satya, Satya, Satya. ఏమి అన్నాడు. What do you want? నా 2 చేతులు గట్టిగా He పట్టుకున్నాడు. caught hold of Swami's hand very ఇవి firmly. చేతులు కాదు, These are not hands. నీ పాదాలను తలుచుకో. Think that these are your feet. నేను ఒక కోరిక కోరుతున్నాను. I have got one desire. మీరు నా అంత్య సమయం లోపల మీ చేతులారా నా నోట్లో నీళ్లు పోయాలి అన్నాడు. At the last moment of my life, with your divine hands, should pour water into my mouth. నేను అప్పుడు వాగ్దానం ఇచ్చాను. Swami gave the word. తరువాత అతను 19 సంవత్సరాలు బ్రతికాడు. After that, he lived for 19 years. నేను కొత్త మందిరం కూడా కట్టిన తర్వాత కొత్త మందిరం కూడా ఆయన పొద్దున సాయంకాలం వచ్చిపోయేవాడు. Even after the new mandir was built in Prashantiniliyam, he would come. ఎంతైనా మానవత్వానికి ఒక అభిమానం ఉంటుంటాడు. Whatever may be the case, every man ఈ has. అభిమానం అహంకారం చేతనే తన యొక్క హృదయాన్ని పూర్తి వివరించుకోలేకపోతుంటారు మనుషులు.
Man is not able to manifest completely his heart because of ego and attachment. తెల్లవారుజామునే వచ్చేటువంటి వాడు. Early in the morning at dusk, he will నేను come కొత్త there. మందిరంకు ముందు పండుకునేటువంటి వాడిని. Swami would sleep outside in front of this. ఇసుక పైన పండుకునేవాడిని. Swami would sleep on the sand. ఆయన వస్తున్నాడనేటువంటిది నాకు తెలుసుకొని నేను ముందుగా బాగా గట్టిగా కప్పుకునేటువంటి వాడిని. Swami would know that he is coming, therefore he will cover himself completely. నేను పూర్తి ముఖం వరకు కప్పుకున్నాను. Even his face would be covered. ఎందుకంటే అతనికి నేను మేలుకున్నట్టు తెలియకూడదు. Because the grandfather should not know that Swami is awake. అప్పుడు నిద్రపోతున్నాడు కదా అని పాదాల దగ్గర దుప్పటి తీసి పాదాలకు నమస్కారం చేసుకుని పోయేవాడు. He would come and see and think that Swami is asleep. ఇతరులు చూస్తే 116 సంవత్సరాల వయసు వాడు సరే మనవడికి నమస్కారం చేస్తున్నాడని ఏమైనా అనుకుంటారో ఏమని అభిమానం అతనికి. He had a sense of ego. A 116-year-old person is prostrating before his ఆయన grandson. పోతానే నేను లేచి కూర్చునేటువంటి వాడిని. As soon as he went away, Swami would get up. నేను మరచి నిద్రించే వారిని మేలుకొలుపగల ఎవరైనా. Can anybody wake up a person who is pretending to sleep? కనులు మూసుకొని నిదురనటించే గనుని లేపగా ఎవరితరం జాలమేలోయి కృష్ణ లీలలు చాలోయి. గోపికలు పాడేటువంటి వారు. This is a song which was being sung by the gopis to Krishna. Oh Krishna, when a person has closed his eyes and pretending to sleep, నేను మరచి నిద్రించే వారిని మేలుకొలుపగలరు ఎవరైనా. if a man is పూర్తి నిద్రలో ఉండేటువంటి వాడిని ఎవరైనా వచ్చి లేపవచ్చు. a person is sound asleep also, you can wake him up. కనులు మూసుకొని నిదురనటించే గనుని లేపగా ఎవరితరం. If a man pretends to sleep, closing his eyes, can anybody ఆ wake him up? విధంగా నేను కన్నులు మూసుకొని నిద్రపోయినట్టుగా నటించేటువంటి వాడిని. Swami would pretend to sleep by closing his eyes. అలాంటి వారిని ఎవరు కూడా లేపలేరు. None can wake him up. లేపడానికి సాధ్యమే కాదు. Nobody can really wake him up. ఈ విధంగా నేను లీలలు చేస్తూ వచ్చాను. That was the leela of Swami during those times. ఆయన చెప్పిన వాగ్దానము సమీపించింది. The promise given by Swami to him, the time came. నేనే కార్ డ్రైవ్ చేసుకుని పోయేటువంటి వాడిని. Swami would drive the car at the time himself. మారిస్ టూరర్లో కూర్చొని నేను సిటీలోకి వెళ్ళినాను. And Swami would go into the city, sitting in the Morris 200 car. ఈశ్వరమ్మ రా అన్నాడు. He called Ishwaramba, come here. స్వామి వస్తున్నాడు. Swami is coming. నా కోసమే వస్తున్నాడు. He is coming for my sake. నాకు సమయం సిద్ధంగా ఉంటుండాలి. My last moment has come. కనుక నీవు ఒక టమ్లర్తో మంచినీరు తీసుకునిరా అన్నాడు. Get good drinking water in a tumbler. తర్వాత ముందున్నటువంటి తులసి దళాన్ని తీసి ఆ గ్లాసులో వేయమన్నాడు. Also put a tulsi leaf into that water. నన్ను కూర్చోమన్నాడు మంచం పైన. He wanted Swami to sit on the cot. స్వామి నీ వాగ్దానం అనేటువంటిది ఆకాశమైనా ముక్కలు కావచ్చు కానీ నీ వాగ్దానం ఎప్పటికీ జయిస్తుంది. He said, even if the sky breaks it into 1,000 pieces, సముద్రమైనను ఎండిపోవచ్చు కానీ నీ వాగ్దానం ఏనాటికి వృథా కాదు. the ocean may dry up, but your promise will never go in vain. 30 సంవత్సరాల కింద ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానం కోసం ఈనాడు మీరు వస్తున్నారు. You gave me the promise 10 years back, and today you have come here to fulfill that promise. నేను నవ్వినాను. I trust you. మీ నవ్వులతోనే నన్ను మోసం చేయకండి. Don't cheat me with your smiles. ఇదిగో ఈ టమ్లర్ తీసుకొని ఒక్కపూరి మీరు త్రాగండి, ఆ శేషాన్ని నా నోట్లో పోయండి అన్నారు. Please take this tumbler of water and drink a little from that remaining water, put into my mouth. ఆయన ఒక్క చరిత్ర చెప్పాడు. Then he said a story. దశరథులకు పుత్రకామేష్టి యాగం చేసి 4 కుమారులు కన్నాడు. Dasharatha begot 4 sons after performing. సాక్షాత్ నారాయణమూర్తి అతని కుమారుడిగా పుట్టాడు. Manifest God Narayana Murthy was his son. ఆదిశేషుడే లక్ష్మణుడిగా పుట్టాడు. Adishesha, the great serpent, was his son. చక్రములే భరత శత్రుఘ్నులుగా పుట్టారు. The Mason Khans were his sons. ఇంత పుట్టినప్పటికీ Such children he had. అతనికి పోయేటువంటి సమయంలో ఒక్కరైనా నీరు నోట్లో పోసేటువంటి వారు లేకపోయారు. But in his last moment, not even one was there to give water to him. స్వామి మా రత్నాకర వంశంలో మీరు జన్మించారు. You are born in this Ratnakara lineage. ఆపస్తమ సూత్రము భారద్వాజ గోత్రము. You are born in Apastamba Sutra and Bharadwaja Gotra. ఇవన్నీ కూడా దైవానికి సంబంధించినటువంటివి. All these are related to the divine. కనుక ఆ దైవం నా యొక్క గృహంలో పుట్టాడు. God is born in our family.
ఇదిగో ఈ ఒక్క ప్రాప్తి మాత్రం నాకు అందించండి. Please get me ప్రపంచం వల్లే నాకు నిరాశ చేయకండి. Don't put me to despair. Don't disappoint me. Grant me this boon. చెప్పాను, దానికోసమే వచ్చాను అన్నాను. Swami said, I have come for that sake only. ఆ నీరు తీసుకుని తనకు పోయడానికి వద్దు వద్దు నీరు త్రాగి ఇవ్వాలి అన్నాడు. Swami tried to give water to his grandfather. Grandfather said, first you drink and give me that water. నేను కొంచెం త్రాగి అతని నోట్లో పోశాను. And Swami did likewise. ఈశ్వరమ్మ, స్వామి యొక్క ప్రభావము యావత్ ప్రపంచం అంతా తాకుతుంది. Ishwaramba, the power and influence of Swami is spreading all over the world. ఈ ప్రపంచమే చాలా మార్పు చెందుతుంది. The whole world is changing. యావత్ విదేశం వారు కూడా ఇక్కడ నివసిస్తారు. Lot of people from foreign also come. జాగ్రత్తగా ఉండండి. You be careful. ఈ మాయతో నా కుమారుడు మా పిల్లవాడు అనే అభిమానానికి అవకాశం ఇవ్వకండి. Don't get deluded that he is your son, he is your child. అసలు అందరి వాడు. He belongs to everyone. బృందావనమది అందరిదే, గోవిందుడు అందరి వాడేలి. స్వామి అందరి వాడు, నీ ఒక్కరికి మాత్రమే సంబంధించిన వాడు కాదు. Swami is not related only to your family. He belongs to everyone. పెట్టి నా పాదాలపై చేతులు పెట్టి ప్రాణపెట్టాడు. He kept his hands on Swami's feet and gave up his body. ఆయన కూడా తిరిగి అప్పుడప్పుడు వస్తుంటారు. He keeps coming even now. స్వామి ఇంకా నాకు జన్మ లేదు, I don't have any birth anymore. నేను నీ యొక్క ప్రసాదం చేత నేను ధన్యుడైపోయినాను, అమృత స్వరూపుడైపోయినాను. With your grace, I have attained immortality. అని అప్పుడప్పుడు తిరిగి అదే దేహమే వచ్చి With the same body, he comes again and again. కొన్ని అట్టు జరుగుతున్నాయి మందిరంలో, ఇట్టు జరుగుతున్నాయి, కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి స్వామి, జాగ్రత్త అని చెప్పిపోయేవాడు. Swami grandfather keeps reporting to Swami, such things are happening in Mandir, please be careful. మీరెవరికి చిక్కరు, Swami cannot be won by మీకు anybody. ఎట్టి భయము లేదు. You don't have any కానీ fear. నేను ఆ దేహంతో సంబంధం ఉండేవాడు కనుక నేను కొంతవరకు చెప్పుకుంటున్నాను, ఇది నా ప్రార్థనగా భావించండి అనేది. Please consider, this is my prayer. Because I am related to your body, I keep praying all అదే day. విధంగా ఇప్పటికి కూడాను ఆ కొండవరాజు ఈశ్వరమ్మ అప్పుడప్పుడు వస్తుంటారు, నాతో మాట్లాడుతుంటారు, పోతుంటారు. Even today, Kandamaraju and Ishwaramba keep coming and talk to Swami and go. మొన్న ప్రశాంతి నిలయం లోపల In Prashanti Nilayam, ఎవరికో చాలా హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చాలా సీరియస్ గా ఉంటున్నారు. there was a devotee who had a heart attack and it was serious condition. నేను అప్పుడు రాత్రి 2 గంటలప్పుడు పోయాను దేహాన్ని వదిలిపెట్టి. Swami gave up his body and went there at 2 o'clock in the night. రెండవ దినము 3 గంటల వరకు కూడాను ఈ దేహం బయటికి రాలేదు. Till next day, 3 o'clock in the చాలా afternoon. మందికి తెలుసును ఎందుకు స్వామి రాలేదు, ఎందుకు స్వామి రాలేదు అని చాలా బాధపడుతూ వచ్చారు. All the devotees were worried why Swami has not come out today. అప్పుడు రాత్రిపూట అక్కడ పండుకునేటువంటి పిల్లలు, కింద పండుకునేటువంటి పిల్లలు అందరూ పైకి వచ్చారు, కాల్చుకున్నారు, ఏడుస్తున్నారు. The boys who sleep inside Swami's room and also downstairs, they came up and were crying. పాపం వీరితో పాటు చిరంజీవిరావు పోయి అల్టేజాన్ తీసుకువచ్చాడు. డాక్టర్ అల్టేజా. Chiranjeev Rao went and brought Dr. Alreja. అల్టేజా పాప స్వామి అంటే చాలా భక్తి. He has great devotion to Swami. అసలు 40 సంవత్సరాలు కూడా నుంచి కూడాను ప్రశాంతంగా ఉండేటువంటి వాడు. For the last 40 years, he lives in Prashanti Nilayam. వచ్చాడు, He came, చూచాడు, పలుసు he tested Swami's pulse. ఏమీ అతను కనిపించలేదు. There was no pulse at all. ఇంక ఏమి చెప్పలేక ఏడ్చాడు. He started crying because he could not utter anything. ఏమీ లేదు, దేహంలో ఉండవలసిన లక్షణాలు ఒకటి లేవు అన్నాడు. There is no sign of life in this body. అప్పుడు చిరంజీవి గారు చెప్పాడు, Chiranjeev Rao said, స్వామి అప్పుడప్పుడు ఈ దేహాన్ని వదిలిపోవటము సహజము, మేము కూడా చూచాము. I have seen it and it is natural for Swami to give up the body. ఎవ్వరికి ఏమి చెప్పకండి అని 6 మంది పిల్లలకు చెప్పాడు. Chiranjeev Rao advised the 6 children, don't tell anything to anybody. కానీ 6 మంది కూడాను చాలా మంచి పిల్లలు. These 6 boys are really good స్వామి boys. కాలేజీ లోపలనే MBA పాస్ చేసుకుని తిరిగి ఢిల్లీకి పోయేసి టెక్నీషియన్స్ గా పనిచేస్తున్నారు హాస్పిటల్లో. These boys passed MBA degree in Swami's college, went to Delhi and they are working as బయటకి technicians. ఎక్కడికి మేము వెళ్ళమన్నారు. They said we are not going out into the world. అక్కడే ఉన్నారు. They were staying there. కానీ పిల్లలు ఎంత చెప్పినప్పటికీ భరించుకోలేకపోయారు. But these children could not bear what was happening. అందరూ వచ్చారు, కాళ్ళపైన పడ్డారు, గట్టిగా ఏడ్చారు. They fell on Swami's feet and started crying loudly. తక్షణమే నేను వచ్చాను, నవ్వుకుంటూ ఇచ్చాను, ఏమిటి ఈ నాటకం అంతాను అన్నాను. Swami came alive and told them, what is this drama that you are enacting? స్వామి రామాని మేమా ఆడేది మీరా?
Swami, is it you or we who are enacting the drama? అతను శ్రీనివాస్ అని ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు. There is a boy by name Srinivas. అతను ఇంజనీరింగ్ పాస్ చేసి MBA పాస్ చేసి అక్కడే ఉన్నాడు. He has passed his engineering and also స్వామి, MBA. ఇదంతా మీ లీలా నాటకమే, మా నాటకం కాదన్నాడు. It is not our drama, Swami. It is only your drama, your leela, your force. అప్పుడు బయటంతా చాలా కాచుకుని ఉంటారు, నేను వెళ్ళాలి అన్నాడు. Swami said, people are waiting for me outside. I would like to go out for darshan. తెల్లవారు నీటిని మొదలుకొని మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు నీరేనూ త్రాగలేదు. Swami had not even taken a gulp of water from morning till మీరు evening. ఏదైనా ఇంత గంజు లేక మజ్జిగైనా తాగండి అన్నారు. And they said, Swami, you should take either buttermilk or little ganji. నాకు అది అలవాటు లేదు అని చెప్పారు. Swami said, I don't have that habit. వచ్చాను, స్నానం చేశాను, వెళ్ళాను బయటకు. Swami took bath and went out. ఈ విధంగా అప్పుడప్పుడు చాలా జరుగుతూనే ఉంటుండాలి, నేను ఉండేటప్పుడు. And such things keep happening now and then. మా పిల్లలందరికీ తెలుసు, అక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళకందరికీ. All the boys who are there know this. అనగా ఏమిటి, ఈ తల్లి యొక్క ప్రేమ ఇలాంటిదిగా ఉంటుంటాదనేటువంటి ప్రత్యక్ష ప్రమాణంగా నిరూపిస్తూ వచ్చారు. Here is a direct testimony of demonstration of greatness of mother's love. కనుక తల్లి యొక్క ప్రేమ పొందినటువంటి వారికి జీవితం అంతా అమృతమయంగానే ఉంటుంటారు. A person who wins the love and blessing of the mother, his life will be full of joy. ఆ తల్లులు కూడాను కుమారుడు యొక్క ఉత్తమ భావాన్ని కూడాను కొంత పోషిస్తూ రావాలి. Mothers should also nourish the good feelings of their children. కుమారుడు ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉంటుంటే వాడు ఏమైపోతారో అని కొంతమంది తల్లులు దిగులు పడుతుంటారు. Many mothers are afraid if their children take to the spiritual path. ఎన్ని జన్మల పుణ్యమో వారికి ఆ విధమైనటువంటి ప్రాప్తి లభిస్తుంటుంది. Because of the merit earned in many lives, they దానికి get మనం ఆనందించాలి కానీ విచారించకూడదు. we have to rejoice. We should not worry over that. చాలా మంది తల్లిదండ్రులు కూడాను Many parents, చదువులైన తర్వాత after the study of వాళ్ళ the children, వివాహం చేయాలి, వాళ్ళ ఉద్యోగంలో చేయాలి, గొప్పవారు కావాలి అని ఆశిస్తుంటారు. they aspire that the children should adorn great places of authority. తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రేమ చేత గొప్పవారు కావాలని కోరుతుంటారు. The parents want that the children should become great. కానీ స్వామి యొక్క ప్రేమ అలాంటిది కాదు. మంచివారు గొప్పవారు. But Swami's love is little different. He wants the boys to become good and not great. మంచికి గొప్పకు ఉండినటువంటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఏమిటి? What is the difference between greatness and goodness? మంచివారికి మానవులు ఎందుకును దైవాన్ని చూస్తూ ఉంటారు. Good people see God even in human beings. గొప్పవారు దేవుని ఎందుకును మానవత్వాన్ని చూస్తుంటారు. Great people see a human being even in God. రావణుడు గొప్పవాడే, Ravana was a great గొప్ప person. తపస్వి, Was a man of great penance. గొప్ప మహాశక్తివంతుడే. He was a man very powerful. కానీ man. రాముని ఎందుకును మానవత్వంగా చూసి ఇతను ఒక మానవుడు అని భావిస్తూ వచ్చాడు. He thought Rama was an ordinary human being. కానీ రాముడు అట్ట కాదు. Rama was not like that. సర్వజీవులు ఎందుకును దైవత్వాన్ని నిరూపిస్తూ వచ్చేటువంటి వాడు. He demonstrated divinity in all his beings. అది మంచితనము. That is goodness. ఈశ్వర సర్వభూతానాం ఈశావాస్యం ఇదం సర్వం. God lives in the heart of everybody. The whole world is enveloped by God. కనుక గొప్పతనానికి మంచితనానికి ఉండేటువంటి డిఫరెన్స్ ఇంతే. This is the difference between goodness and greatness. మనం గొప్ప ఉద్యోగం చేసి గొప్ప చదువులు చదివి గొప్పగా సంపాదించినంత మాత్రమే ప్రయోజనం లేదు. You may have great education and a great job, but that is not enough. గొప్పవాడే పేరు రావచ్చును, You may get a great name. కానీ గొప్పవాడి కంటే మంచివాడు, గుడ్ మ్యాన్ అనేటువంటి పేరు రావాలి. You should get the title that you are నాట్ a good గ్రేట్ man. మ్యాన్. Not a great man. ఈ గ్రేట్ మ్యాన్ లో వచ్చేటువంటి ఫలితం ఏమిటి? What is the reward of a great man? కేవలం అంతా స్వార్థమే స్వార్థమే స్వార్థమే. There is only selfishness in them. మంచివాడి యందు నిస్వార్థమే నిస్వార్థమే నిస్వార్థమే. A good person is always selfless. కనుక ప్రతి పిల్లవాడిని కూడా నేను మంచివారుగా తయారు కాండి. Swami tells every boy, become a good boy. తల్లిదండ్రులు గౌరవించండి, Respect your parents. వాళ్ళకి ఆనందం ఇవ్వండి, Give them joy. వారికి కృతజ్ఞత చూపాలి. Show your ఈ gratitude. విధంగా నేను చెప్తుంటాను. That's what Swami tells them. కానీ వాళ్ళు కూడా దాన్ని అంగీకరిస్తుంటారు. They also accept it. కానీ ఒక్కొక్క సమయం లోపల But sometimes వారికి కూడా కొంత స్వార్థం ఉంటుంటుంది కదా. there is some selfishness in the parents. తల్లిదండ్రులకు ఏ విధంగా స్వార్థం ఉంటుందో కుమారుడు కూడా కొంత స్వార్థం ఉంటుంది. In the same way, as parents have selfishness, sons also have selfishness. తల్లిదండ్రులు ఈ విధంగా ఉండాలని కోరుతున్నారు. They want us to be like parents, want కానీ us to be like కొంతమంది this. పిల్లలు నాకు అది ఇష్టం లేదు, But some boys say, I don't like that. నేను స్వామి దగ్గరనే ఉండాలి, I want to be near స్వామి Swami. సేవనే చేయాలి. I want to do Swami service. మీకు అందరికీ తెలుసు, You know this. మా కొడైకెనాల్కి వచ్చినటువంటి పిల్లలకందరికీ పబ్లిక్ లోనే చెప్పాడు సత్యజిత్. Satyajit told in public, the boys వాళ్ళ who came తల్లిదండ్రులు to- కూడా ఉన్నారు అక్కడే. his parents also were there. కానీ భరించుకోలేక పబ్లిక్ లోనే చెప్పేసేసాడు. Without being able to keep it in his heart, he
he declared it నా in open. ఉన్నటువంటి సందేహం మీకు చెప్తున్నాను, మీరు వేరే విమర్శగా మీరు భావించకండి, అందరూ క్షమించాలని మొట్టమొదటి ప్రార్థన చేశాడు. First he prayed that everybody should forgive him. This is my doubt, which is in my heart. చెప్పాడు. He said, ఎంతమందో అధికారులంతా వస్తున్నారు స్వామి దగ్గరికి. many people in authority come to Swami. వారి వారి కోరికలు వారు నెరవేర్చుకుంటున్నారు, వెళ్ళిపోతున్నారు. They fulfill their desires and go away. ఎంతమందో బిజినెస్ పీపుల్ అంతా వస్తున్నారు. Lot of business people come to Swami. వారి యొక్క నష్టాలు కష్టాలు స్వామికి విచారించుకొని దాని నుంచి వారి ఆదాయం పొంది వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు. They get good counsel about business and gain. రోగిస్తులంతా వస్తున్నారు. People with disease come to వారి Swami. డిసీజెస్ అంతా నయం చేసుకుని వాళ్ళు ఆనందంగా వెళ్ళిపోతున్నారు. They cure their diseases and go away from Swami. కానీ అనేక మంది వస్తున్నారు, విద్యను అభ్యసిస్తున్నారు, స్వామి ఇచ్చేటువంటి ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అందుకుంటున్నారు, వెళ్ళిపోతున్నారు. Many students come to this institute, get the benefit of free education given by Swami. ఎవరు స్వామి యొక్క మంచిని చూడగలుగుతున్నారు? Who is looking after, taking care of Swami? స్వామి యొక్క మంచిని ఎవరు తలుచుకుంటున్నారు? Who thinks of the good of Swami? ఎవరు తలుచుకోవటం లేదు. Nobody thinks of that. కాబట్టి స్వామి ఎప్పుడంటే అప్పుడు పడిపోతుంటాడు. Many times Swami falls down. అది తనకు కూడా తెలుసు. He knows that. ఒకరోజు పడ్డాను. When Swami fell down, ఒక పెద్ద పిల్లలు నా పైన పడిపోయింది. a big pillar fell on Swami. అంటే నేను దాన్ని కేర్ చేయను. Swami doesn't care for that. చాలా బాధపడుతూ వచ్చారు. The boys were very much troubled in their mind. ఇవంతా చూసినటువంటి వాడు కనుక స్వామికి ఎప్పుడు వెంట ఒకరు ఉండాలి. Satish, because he has seen all this, he thought that స్వామికి ఎవరో ఒకరిద్దరు కూర్చొని భోజనం చేస్తుంటే ఇంతైనా కొంచెం స్వామి భోజనం చేస్తాడు. if some two people are sitting with Swami and eating, Swami will eat a little. ఒంటరిగా పోతున్నాడు, హారతి పూర్తి కాకమని పేరు వెళ్ళిస్తున్నాడు. He goes alone for lunch and even before ఏమీ after, తినటం లేదు. and he won't eat anything. నా ఉద్దేశం ఏంటి, పిల్లలు ఏమి తింటారో నేను అది తినాలి. Whatever boys eat, I have to eat. నేను ప్రత్యేకంగా తినకూడదు. I don't eat separately. నేను పుట్టపర్తి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాను. Swami came to Vrindavan from Puttaparthi. ఇంకా పిల్లలంతా తీసుకుని నేను కొడైకెనాల్కి పోతున్నాను. And Swami is going to Kodaikanal with the boys. పుట్టపర్తి నేను సంగటి ఇంత చెలిక్కాయ కూర, Swami eats only ragi and groundnut chutney. ఇవి రెండు నేను భుజించేటువంటి. That's what Swami eats. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా వాళ్ళ దగ్గర నేను కూర్చోవాలి. After coming here, he has sit with the boys. అందరూ ఒక బంతిలో భోంచేస్తుంటాం కొడైకెనాల్లో. In Kodaikanal, all boys sit together నేను and వారి Swami eats. మధ్యలోనే భోంచేస్తుంటాను. And Swami eats amidst them. కాబట్టి నేను సంగతి తింటే వాళ్ళకి కొంచెం ఇష్టంగా ఉండదు. If Swami eats ragi, they may not like it. పోనీ వారిని తినమందామంటే వాళ్ళకి అభ్యాసం ఉండదు. If Swami wants them to eat ragi, they may don't have that habit. కనుక పిల్లలకు కూడా అనుకూలమైనటువంటి అన్నమే నేను వచ్చినాన్ని నేను ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ వచ్చాను. Swami also practiced eating rice in order to satisfy the students. నాకు అది అన్నం అయ్యలేదు. And Swami doesn't like సంగతే rice. నాకు చాలా ఇష్టం. Swami likes only ragi. దీనివల్ల 20 days లోపల 6 kilos తగ్గిపోయినాను. Because of this, in 20 days, Swami lost 6 kgs of weight. పుట్టపర్తిలో అప్పుడప్పుడు దాన్ని వెయిట్ చేసేటువంటి వాడు సత్యజిత్. Satyajit weighs Swami often in Puttaparthi. తాను ఎక్కేది చూసుకునేది, స్వామి తమను కూడా ఒక్కటూరు ఎక్కండి అని ప్రార్థించేవాడు. He would see his weight and also pray to Swami, please get on to the weighing machine. ఫుట్బాలా లేకపోతే టైరా, పంపు కొట్టే రావు కావడానికి ఇవంతా వద్దు అని ఆశలు చేసేటువంటి వాడు. Swami will make fun of him saying, am I a footballer retired to get bloat if there is wind? అక్కడి నుంచి వచ్చే సమయంలో వేస్తున్నారు. And Swami weighed himself when he came from Puttaparthi. 108 పౌండ్లు కరెక్ట్ గా ఉంటుండాలి. Swami was 108 pounds, correctly. ఇక్కడికి వచ్చి చూసేటప్పటికి In 6 Vrindavan. kilos తగ్గిపోయింది. And 8 పౌండ్లు లేదు, 100 ఉన్నారు. Swami was only 100 pounds when he weighed చాలా himself here. బాధపడ్డాడు. And he was worried. కనుక నా జీవితం అంతా స్వామి యొక్క పాదాలకు అర్పితం కావాలి అని పబ్లిక్ లో చెప్పాడు. ఇదంతా చెప్పకూడదు, ఈ ఏ నిమిషం ఎప్పుడు ఏ రీతిగా జరుగుతుందో స్వామి నీకు ఆజ్ఞ ఇవ్వచ్చును, కాబట్టి నువ్వు ఆ విధంగా చెప్పకూడదు అని చెప్పాను. Satyajit declared in public openly that I want to offer my whole life at Swami's lotus feet. But Swami said you shouldn't say that in public because we don't know what is Swami's command to you. కానీ ధైర్యం చేసి ఒక విధంగా తీవ్రంగా మాట్లాడాడు. But with courage and boldness he spoke. ఆ సమయంలో At that time, వరల్డ్ కౌన్సిల్ మేనేజ్మెంట్ లో ఉండేటువంటి ఆయన హిందూ రాష్ట్ర కూడా ఉన్నాడు. Hindu Lasha, chairman of the World Council, was also there. చాలా మంది సత్యంతో థ్యాంక్స్ అన్నారు, Lot of people- కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పారు. Lot of people congratulated Satyajit ఈ on what he పాయింట్ said. ఎవరు కూడా పట్టించుకోవటం లేదు. This is a point which nobody cares for. రెండవ దినము హిందూ రాష్ట్ర పబ్లిక్ మీటింగ్ లో చెప్పారు, మేము సెంట్రల్ ట్రస్ట్ తో ఉండి కూడాను స్వామి యొక్క విషయాన్ని మేము పట్టించుకోవటం లేదు, తప్పక మాది తప్పే, క్షమించండి అని సత్యజిత్తుని కోరారు. Next day, Hindu Lasha declared openly in the public saying, though I am a member of the Central Trust, కాబట్టి ఇంకా ముందుకంతా మేము సెంట్రల్ ట్రస్ట్ కూడా ఈ పాయింట్ మేము మనసులో పెట్టుకుని జీవిస్తాము అన్నారు. hereafterwards we shall always keep this in our mind and live our lives. కనుక ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క విధమైనటువంటి పాయింట్స్, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క విధమైనటువంటి ఆశయాలు ఉంటుంటాయి.
Each and every person will have his own ideas and కానీ ideas. మాతృభావము ఉండినటువంటి వారికి ఎప్పుడు ఉత్తమ భావాలే ఉంటుంటాయి. A person who has love for mother is always having good feelings. ఒకనాడు One day, తన తల్లికి కాలు ఏదో ఇరిగిందని ఆపరేషన్ జరిగిందని he found out his mother's leg was broken and it was operated upon. చెప్పకూడదుగా నాకు అందరూ మంచివాళ్లే, Swami shouldn't say this. Everybody కానీ is good. ఈ పిల్లవాడిలో ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుండాలి. But this boy is unique in himself. తల్లి ప్రశాంత్ నిలయం వచ్చినప్పటికీ Mother came to Prashant Nilayam. స్వామి ఆజ్ఞ తీసుకుని పోయి He took Swami's command. కొంతసేపు కాళ్ళు వచ్చేటువంటి వాడు. For some time he massaged mother. ఎందుకంటే ఆమెకు నచ్చడానికి నొప్పిగా ఉంటుందని నా సేవ నేను చేయాలని అనేటువంటి వాడు. He wanted to serve his mother because mother was finding it difficult to walk. బృందావనం లోపలే In Vrindavan, నేను మధ్యాహ్నం పండుకున్నాను. Swami was sleeping. వచ్చి మెత్తగా పాదం నొక్కున్నాడు. And he started massaging Swami's feet. నాకేం నొప్పి లేదే అన్నాను. Swami said, I don't have any pain. కానీ మీరు నొప్పి ఉండినా చెప్పరు. Said, Swami, even if you have ఇంత pain, you won't తిరిగాడుతూ say ఉంటుంటారు కాబట్టి మీ పాదాలు ఒకసారి వచ్చిపోతుంది, నీకు ఎట్లా అభ్యాసం అయిపోయింది అన్నాడు. that. Swami, you keep moving నా around. తల్లికి ఈ సేవ చేసి నాకు అభ్యాసంగా ఉంది అన్నాడు. This is the service I render to my mother. వచ్చినాడు. He massaged Swami's feet కొంతసేపు అయినప్పటికీ స్వామి లేడు అక్కడ. and he found that Swami was ఇది absent. ప్రత్యక్షంగా తాను చూశాడు. He himself saw this openly. తాను తిరిగి పుట్టపర్తికి పోయినాడు. He went to Puttaparthi. హాస్టల్లో ఉన్నాడు. He was in the hostel. అక్కడ పోయి కళ్ళు మూసుకున్నాడు. He closed his eyes స్వామి పాదాల దగ్గర ఉన్నాడు. and he was massaging Swami's feet. ఇవన్నీ తనకి ఎక్స్పీరియన్స్. And this is the experience ఇంత of this boy. ఎక్స్పీరియన్స్ నేను అనుభవించినప్పుడు నేనెట్లా ఈ ప్రపంచాన్ని నేను కోరుతాను. When I have so much of experience, how can I love this ఇదంత world? అప్రాకృతమైనటువంటి జీవితం నాకు అక్కర్లేదు. I don't want this worldly life. ఇవన్నీ నువ్వు చెప్పకూడదు. Swami told him, you shouldn't say నోరు that. మూసుకొని నీ పని నువ్వు చేయి అన్నాడు. You shut up and do your work. ఎంఎస్సీ పాస్ చేశాడు. He passed his MSc. ఎంఎస్సీ పాస్ చేసిన తర్వాత తిరిగి ఎంబీఏకి చేరాడు. Then he joined MBA course. నేను చెప్పాను పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ అయింది కదా ఇంకెందుకు నీకు ఎంబీఏ అని అన్నాను. Swami told him, you already become a postgraduate. Why do you want MBA? ఇంకా 2 సంవత్సరాలు ఇక్కడ ఉండవచ్చు, అందుకోసం నేను ఎంబీఏకి చేరాను. Swami, I can stay here for 2 more years. That's why I joined MBA course. ఈ విధంగా ఒక్కొక్క ఆన్సర్ ఆ విధంగా ఉంటుంటాయి. So that is the idea and the ideals of some people. ఇలాంటి పిల్లలు ఎంతమందో ఉంటున్నారు పాపం. There are many people like that. కనుకనే మాతృభావం అనేటువంటిది రుచి చూసినటువంటి వారికి దైవాన్ని కూడా మాతృభావంతో చూస్తుంటారు. Those who have tasted the sweetness of motherly love, they also look up to God as mother. కనుక కొంతమందికి ఇంత చదువుకుంటున్నారు, పోతున్నారు బయటికి, ఏం చేస్తున్నారు, ఏం సుఖపడుతున్నారు, ఏం శాంతిని పొందుతున్నారు అని వాదిస్తుంటారు. He also keeps arguing, many boys study well, go outside into the world, but what type of happiness ఏ they get? జన్మాంతర కర్మలో వీళ్ళకి పట్టి ఇందులో పడిపోతున్నారు అంటాడు సతీష్. Because of the sin of many lives, they go away into the world and fall into samsara. కాదు కాదు, దైవం చిక్కిన తర్వాత ఏది మనకు అక్కర్లేదు. Once you attain God, you need nothing. ఆ దైవమే తల్లిని తండ్రిని అందరినీ చూసుకుంటాడు. God will look after your mother and ఆ father. బాల విశ్వాసం ఒక గట్టిగా ఉండాలి. You should have that firm confidence. అది లేకపోతే ఎవరికి సుఖం లేదు. Without that faith, there is no happiness. తాను చెప్పాడు. He said, పుట్టపర్తి లోపల నెల్లూరు నుంచి ఒక రెడ్డి ప్రహ్లాద అనేటువంటి ఒక సినిమా తెచ్చి పిల్లలకు చూపించాడు. a Reddy from Nellore brought the film Prahalada and showed it to the boys. చిన్న పిల్లలు, Small children had enacted in that film. ప్రహ్లాదుడు కూడాను తండ్రి విషం దాపినా కూడాను నారాయణ నారాయణ అని తాగాడు. అది నారాయణకి చెందిపోయింది. Even when father poisoned his son Prahalada, all the time he was uttering Narayana. చెండ Narayana. అమాసులతో చెప్పి కొండల నుంచి నెట్టించాడు. But he was thrown from the hilltop. నవ్వుతూ నారాయణ నారాయణ అన్నాడు, కింద నారాయణ చేయి పట్టుకున్నాడు. At the same time, he was only smiling and uttering the name of Narayana. Narayana protected పామును him. తెచ్చి కనిపించారు. And the serpents bit him. నారాయణ నారాయణ అన్నాడు. పాములంతా హారంగా మారిపోయింది. The serpents were transformed into garlands because he uttered Narayana. ఏనుగుతో తొక్కించారు. He was crushed by the elephants. నారాయణ నారాయణ అన్నాడు. ఏనుగు కూడా నారాయణగా రూపంగా He ఉంది. chanted Narayana and even elephant became Narayana. స్వామి అవన్నీ సినిమాలు, They are all cinema, Swami, కానీ నేను ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నాను. but I have seen directly. కాబట్టి నాకు ఏ నారాయణుడు అక్కర్లేదు, I don't want any సాయి Narayana. నారాయణ నాకు చాలు అన్నాడు. I want only Sai Narayana. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క ఆ లేత వయస్సు నుండి ఎన్ని జన్మాంతర సుకృతమో గాని ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. Because of the good merit earned in many lives, even in tender age, they have such noble feelings. నేను మొన్న కూడా చెప్పాను, Even day before yesterday, మీరు Swami, భజన చేస్తున్నారు, నువ్వు భజన పోమన్నాను. see, they are doing bhajans, you also attend bhajans. నేను అశోక వృక్షం కింద ఉంటే నేను భజన చేస్తాను అన్నాను. Swami, I will sit under the Ashoka tree and do bhajan. నేను ఇట్లాంటి దానికి ఫోర్స్ చేయను. Swami doesn't force సరే us. నీకు ఎక్కడ నుంచి అక్కడ చేసుకోమన్నాను. Okay, you can do whatever you ఈ like. విధంగా ఒక్కొక్కరికి ఉత్తమ భావాలు ఉంటుంటాయి. There are noble feelings in some people. కొంతమంది కాలేజీలో ఉన్నంత వరకు పరమ భక్తులే.
But some people have devotion only as long as they are in college. బయటికి పోతానే పరమ దుర్మార్గులే. Once they go out, they turn out to be wicked people. వాళ్ళ నోరు చేసేటువంటి పని, The type of things they talk, వారి ప్రయాణం చేసేటువంటి పనులు The type of- చెడ్డగా అంత చెడ్డగా ఉంటుంటాయి. there are such wicked deeds and wicked words they speak. కనుక నేను చెప్పాను, Swami told him, కొడైకెనాల్లో కూడా చెప్పాను. in Kodaikanal also Swami told them, ఎందుకంటే మంచి వాక్కు రావాలి. there should be good talk, good word. ఆ గుడ్ వాక్కు లేకపోతే ప్రయోజనం ఏమిటి? Good word, without good word, life is useless. సమ్యక్ దృష్టి, మంచి దృష్టి రావాలి మనకు. You should have good vision. సమ్యక్ దృష్టి వచ్చేటప్పటికి సమ్యక్ భావం ప్రవేశిస్తుంది. With good vision, you have good feeling. సమ్యక్ భావం వచ్చేటప్పటికి సమ్యక్ శ్రవణం అయిపోతుంది. With good feeling, you hear only good things. సమ్యక్ శ్రవణం అయ్యేటప్పటికి సమ్యక్ కర్మలు చేస్తారు. Good listening leads to good actions. సమ్యక్ కర్మనే నిర్విణానికి ఒక మార్గము. Good actions lead to liberation from bondage. మొట్టమొదటి సమ్యక్ దృష్టి, First is samyak drushti, good vision. మంచి దృష్టి చూడాలి. You should look at good things in life. కన్నుల్లో కదా అని ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళందరినీ చూడకూడదు. Just because you have eyes, you should not look at everybody. కనుక ఈ దృష్టిని మాత్రం ముందు కంట్రోల్ చేసుకోండి. You have to control your vision. తప్ప సర్వము కంట్రోల్ అవుతుందన్న. Then you will control everything. అదే విధంగానే Similarly, స్వామి యొక్క ఆశయాలు చక్కగా నడుచుకుంటాడు. they follow Swami's ideals correctly. ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు చూడడు. Even if some people come, they don't look at them. ఏం చెప్పారు? మంచి భావం లోపల పెట్టుకుని చూడు, తప్పేముంది అన్నారు. You can have good feeling in your heart and you can look at them, what is wrong. నాకు ఆ మంచి భావం వద్దు, ఆ చూడటమే వద్దు. I don't want that good feeling, I don't want to look నాకంతా at them. స్వామి భావమే ఉంది చాలా అన్నారు. I want only Swami's feeling in me. సరే, నీ ఇష్టము పో అన్నారు. Swami said, do as you ఈ like. విధంగా కొంతమంది పిల్లలంతా ఉన్నారు. There are some boys like that. ఇటూరి This time, కొడైకెనాల్కి వచ్చినటువంటి పిల్లలందరూ కూడాను all the boys who came to Kodaikanal, ఉత్తమ పిల్లలు. they are very noble students, noble boys. ఎంత అదృష్టవంతులో అది చెప్పడానికి వీలు. They are very, very fortunate boys. కనుకనే వాళ్ళ సర్వస్వము నేనే చూసుకుంటూ వచ్చారు. Therefore, Swami looked after everything of their life. ఈ విధమైనటువంటి పిల్లలు లోకంలో అభివృద్ధి అయిపోతే దేశం ఎంతో బాగుపడుతుంది. If such boys develop in the world, the whole country will be good. ఇండివిజువల్ బాగుపడినప్పుడే సమాజం బాగుపడుతుంది. When the individual is all right, the society will be all సమాజం right. బాగుపడినప్పుడే దేశం కూడా బాగుపడుతుంది. When society is all right, country will be all right. కనుకనే మొట్టమొదట ఇండివిజువల్, ఒక్క వ్యక్తి బాగుపడాలి. First and foremost, the individual should be all right. అతనే వ్యక్తి, Individual. సమాజమే సమష్టి. The society is వ్యక్తి collective. సమష్టి. Individual and the collective. ఈ సమష్టి యొక్క స్వరూపమే ఈ యొక్క సృష్టి. The collective form is creation. వ్యక్తి, సమష్టి, సృష్టి, ఈ మూడింటి యొక్క ఏకత్వమే దైవత్వము. The unity of these three, individual, collective and creation, that is divinity. కనుక మొట్టమొదట మాతృదేవిని స్మరించాలి. First and foremost, you should think of your mother. ఆమెకు తగినటువంటి సంతృప్తిని అందించాలి. You have to satisfy her. ఆమెకు తగినటువంటి కృతజ్ఞతను కూడా చేర్చాలి. You show your gratitude to her. అలాంటి కొడుకు పుట్టాలంటే అలాంటి తల్లి యొక్క అదృష్టం ఎలాంటిదో If a noble son is to be born, noble mother అదే is required. కొండమరాజు కూడా చెప్పాడు. That is what Kondamraju. ఈశ్వరమ్మా, నువ్వేమో సామాన్యమైన స్త్రీ మాదిరి ఉంటున్నావు. Ishwarama, you look like an ordinary woman. నువ్వు సామాన్యమైన స్త్రీ కాదు. You are not an ordinary woman. భగవంతుడు నీ గర్భంలో జన్మించాడు. God is born from your womb. అదృష్టవంతురాలమ్మా You are very అని fortunate. కోడలు ఆమె. She was the daughter-in-law. కొండమరాజు కోడలు. She was the daughter-in-law of Kondamraju. అలాంటి సమయంలో డాక్టర్ని నాను నమస్కారం చేసి చెప్పేటువంటి ఎక్కడైనా మామూలు అత్తలు ఉన్నారా? Do you have any mothers-in-law or fathers-in-law who salute to their daughters-in-law and tell that? చాలా అదృష్టవంతురాలు ఈశ్వరమ్మ. You are very fortunate, Ishwaramba. ఆయన కొత్త మీనింగ్ తెచ్చాడు నాకు. He gave a new meaning to her life. ఈశ్వరమ్మ, నీ పేరు సార్థకమైపోయింది. Ishwaramba, your name has found fulfillment. ఈశ్వరునికి అమ్మ ఈశ్వరమ్మ. You are the Amma of Ishvara or mother of Ishvara. ఆ విధంగా ఆయన వర్ణించాడు. ఈశ్వరునికి అమ్మ ఈశ్వరమ్మ. You are the mother of Ishvara. You are Ishwaramba. ఈ పేరు సార్థకమైపోయిందమ్మా. Your name has found fulfillment. ఆ విధంగా తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎంతైనా తెలుసుకుంటారు. People who can understand it correctly. తెలుసుకోలేనటువంటి వాడు ఎన్ని చూపినా తెలుసుకోలేరు. Those who cannot recognize will never understand. ఏ కించిత్ దృష్టి ఉన్నప్పటికీ సూర్యోదయం చూడగలదు. Even with little vision, you can see the sunrise. అసలు సూర్యోదయం చూడాలంటే సూర్యుని చూడాలంటే కళ్ళు లేనప్పుడు సూర్యుని చూడగలదు. If a person does not have any eyes, how can he see the sunrise? కనుకనే ఆధ్యాత్మిక తత్వం ఉన్నటువంటి వానికి, ఈ మాతృభక్తి ఉన్నటువంటి వానికి ఏమైనా సాధించవచ్చు. A person with spiritual aspirations and love for mother can achieve anything in the world. కనుక మాతృదేవి యొక్క తత్వంను చక్కగా ప్రతి ఊరు అర్థం చేసుకోవాలి. Everyone has to recognize and understand this mother's కొంత principle. వయసు అయ్యేటప్పటికీ తల్లి ఆయన ఏం చేసింది, ఏదో చిన్నప్పుడు కాపాడింది, నేనే నా దేహాన్ని నేనే చూసుకుంటున్నాను అని అహంకారపడతారు. Many people, many sons, after growing little older,
they keep thinking and they are నేను గొప్ప egoistic. చదవనైనాను, గొప్ప ఉద్యోగం అయిపోయినాను అని అనుకుంటారు. They think, I have got a job, I have got good education. ఏమిటి నీ చదువులు, ఏమిటి నీ ఉద్యోగములు, ఏమిటి నీ ధనము? What is the use of your education and employment and money? ఇవన్నీ శాస్త్రం కాదు. They are not permanent. మాతా నాస్తి, పితా నాస్తి, నాస్తి బంధు సహోదర. Mother is not there, father is అర్థం not నాస్తి, గృహం నాస్తి, తస్మాత్ జాగ్రత్త జాగ్రత్త. there. Wealth is nothing and home is nothing. Therefore, జన్మ be careful. దుఃఖం, జరా దుఃఖం, జాయా దుఃఖం, పునః పునః అంత్యకాలే మహాదుఃఖం, తస్మాత్ జాగ్రత్త జాగ్రత్త. Be always vigilant, be always careful. There is the grief of old age. శంకరాచార్యులు కూడా అట్టే చేశారు. That's what Shankara also did. ఒక చిన్న ఉదాహరణ. Here is a small example. తండ్రి ఎక్కడో పల్లెకి పోవాల్సి వచ్చి Once mother had to go out of a village. శంకరాచార్య తల్లి అయినటువంటి ఆర్యాంబకు చెప్పాడు. Mother of Shankara was Aryamba. He told her, చూడు, రేపటి దినం పూజ చేయడానికి ఎవరు లేరు. and tomorrow to worship there is nobody. మన పిల్లవాడికి చెప్పు శంకరాచార్యకి You అన్నాడు. will tell this boy Shankara to worship. శంకరుడికి చెప్పు అన్నాడు. They told the Shankara. తల్లి వచ్చింది, నాయన ఈనాడు మీ తండ్రి లేడు, నీవు శంకరునికి, నీవు రాజరాజేశ్వరికి పాలు నైవేద్యం చేయి అనింది. Mother told the boy Shankara, today father is not here. Offer milk to Mother Goddess, Rajarajeshwari. తీసుకెళ్లాడు. He took milk there. పాలు తీసుకెళ్లి దేవికి ఇచ్చాడు. He offered milk to, తల్లి నీవు ప్రత్యక్షమై తాగాలి, oh Mother Goddess, you should manifest yourself here. and నిన్నము drink నా this milk. నాన్న ఇస్తుంటే నీవు త్రాగుతున్నావట. It seems when my father ఆ gives ప్రసాదం milk, అయితే నాకు తల్లికి ఇస్తుండేవిటి. and that prasadam of milk he was giving to me and my mother. కాబట్టి నీవు ఈ ప్రసాదాన్ని తాగాలి అన్నాడు. Today you should take this milk. ఎంతసేపు ప్రార్థించినా తల్లి ప్రత్యక్షం కాలేదు. He waited, but Goddess did not manifest ఒక herself. రాయి తెచ్చుకున్నాడు. He brought a stone. నీవు తాగకపోతే నా తల పగలగొట్టుకుంటానన్నాడు. If you don't drink milk, I am going to break my head. శంకరాచార్యునికి ఎంత వయసు? 7 సంవత్సరాలు. Shankaracharya was after all 7 years old at that time. శబ్దం వచ్చింది. And there was a sound. కన్ను తెచ్చి చూశాడు. Opened his eyes. రాజరాజేశ్వరి వచ్చింది, ఆ పాలు తాగింది, వెళ్ళింది. Goddess appeared there and drank that milk and disappeared. అప్పుడు ఏమీ తెలియదు శంకరాచార్యకు. Shankaracharya was absolutely innocent at that time. He looked at the tumbler. కప్పులో ఒక్క డ్రాప్ అయినా లేదు. Not even one drop of milk was there in the cup. తాగేసిపోయింది. And Rajeshwari had drunk all the అమ్మా, milk. మాకు ప్రసాదం వద్దు, నీవు మాత్రం తాగేసిపోతే మా అమ్మకు నాకు ప్రసాదం కావాలి, కాబట్టి నాకు కొంచెం ఇచ్చేసేయి అన్నాడు. If you drink all the milk, what is left for me and for my mother prasadam? Please give me some milk back. ప్రార్థన చేశాడు. He prayed to mother, తిరిగి ప్రత్యక్షం కాలేదు. and the goddess did not manifest ఆ herself there. పాలు నేనే త్రాగినానని చెప్పి మా తల్లి భావిస్తుంది. And my mother will think, I have taken నా this పైన milk. తల్లికి చెడ్డ భావం రాకూడదు. My mother should not have bad feeling about కనుక it. ఆమెకు సంతృప్తి పరిచే కోసమని నీవు కొంచెం పాలు ఇవ్వమని చెప్పింది. In order to satisfy her, give me back some milk. నాయన, నదిలో తేలిన గంగ తిరిగి వాపసు, సముద్రంలో తేలిన గంగ తిరిగి వాపసు వస్తుందా? Son, the river which merges in the ocean, will it come back? నమిలి మింగినటువంటి ఒక ఫలము తిరిగి నీకు వెనక్కి వస్తుందా? The fruit which is chewed and gulped, will it come రాదు. back? నేను త్రాగినాను, I have taken the milk. ఇంకా రాదు. Milk will not come back. ఏమైనా సరే నాకు పాలు ఇవ్వాలి కొంచెం. But the boy said, whatever matter be that, I want milk ఆ back. పిల్లవాడిని భక్తికి మెచ్చి She appreciated the devotion of తన Shankara. సొంతం పాలు ఆ కప్పులో పిండి ఇచ్చింది. She gave her breast milk to this boy. దాన్ని త్రాగాడు. He drank that milk. దానివల్లే శంకరుడు అవతార పురుషుడిగా మారిపోయాడు. With that, సర్వజ్ఞాని అయిపోయినాడు. 4 వేదములు, 6 శాస్త్రములు, 32 సంవత్సరాల లోపలే సర్వమును ప్రపంచానికి చాటుతూ వచ్చాడు. by drinking the milk given by the goddess, he became omniscient. He came to know all the అద్వైత Vedas. సిద్ధాంతాన్ని ప్రపంచంలో చాటుతూ వచ్చాడు. And he propagated the కారణం philosophy. ఏమిటి? ఆ తల్లి యొక్క పాలే తాను తాగటం చేత అంతటి అదృష్టవంతుడయ్యాడు. Because of the milk given by the goddess, he became such a fortunate person. కనుకనే తల్లి అంటే అంతటి మధురమైనటువంటి యొక్క స్వరూపము. Mother is such sweet form. కనుక మాతృప్రేమను మనం పొందుకుంటే, మాతృప్రేమ ప్రాకృతమైనటువంటి ప్రేమనే, And the mother's love may be worldly. కానీ ఆమెది ప్రాకృతమైనటువంటి దానికే మనం అందించాలి. And we have to give her only one హృదయం thing. మాత్రం ఒక దైవానికి తప్ప మరొకరికి కాదు. But we should offer our heart only to God and none else. అతని పేరు హృదయవాసి, Because he is the resident of the heart. అమ్మ పేరు గృహవాసి, And mother lives in the నాన్న house. పేరు గృహవాసి, Father lives in the house. గురువు పేరు ఆశ్రమవాసి, And teacher lives in the కానీ hermitage. దైవానికి మాత్రం హృదయవాసి అని. But God is in the heart. కనుక హృదయంలో నివసించడానికి దైవానికి ఒకరికి తప్ప ఎవరికి అధికారం లేదు. Only God has the right to live in the heart and none else. కనుక హృదయంలో దైవాన్ని పెట్టుకోండి. Have God in your heart. ప్రపంచంలో తల్లిని చూసుకోండి. Look after mother in the తల్లి world. గౌరవం ఇవ్వండి. Respect ప్రాణ her. సేవలు కూడా చేయండి. And serve her. ఇది ఇహములో సుఖింప హేమతారక విద్య, పరములో సుఖింప బ్రహ్మ విద్య. And these are the 2 types of education. One for happiness in the world and other for the other world. దీన్ని దిల్ మే రామ్ హాత్ మే కామ్. And this is what he said. Keep Ram in your heart
ఈ సేవలు చేయి దేహరీతో, with the body do service, కానీ హృదయం లోపల దైవత్వాన్ని ప్రతిష్ఠించుకో. but install God in your heart. ఇది ఉంటే నీవెందైనా సాధించవచ్చు. If you have this, you can achieve anything in the world. కనుక మాతృప్రేమను ప్రేమతో మనం చూసుకొని ప్రేమ చేతనే ఆమెను ఆనందించి ఈ ప్రేమతత్వంతోనే దైవాన్ని పొందాలి. We have to rejoice, tasting the sweetness of mother's love, offer our love to her and enjoy this life. ప్రేమ ముదిత మనసే కహో రామ 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 రామ. సముద్ర సుఖద నావ ఏక రామ పరమ శాంతి సుఖ నిదాన దియ రామ ఏక రామ మాతా పితా బంధు సఖా భవతి రామన భక్త జన జీవన గణ ఏక రామ